हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेरे चैनल शाइना गोयल ते। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन्होंने बच्चों वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने सीटेट के पेपर विच पंजाबी लैंगुएज नूं चूज़ किया है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जिहड़े ने हिंदी चूज़ करते हैं, लेकिन कई बच्चे जिहड़े पंजाबी चूज़ करते हैं। तो मैंने उन्होंने बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ पंजाबी की जिहड़ी हैगी मैराथन वो तुसीं सानूं दे दो। तो ये बच्चे उही है तुहाडे वास्ते, एक वीडियो विच तुहाडी कंप्लीट पंजाबी की तैयारी होनी है सीटेट वास्ते। तो वीडियो में कंप्लीट देखो, हर तरह के क्वेश्चन इस आप पैडागोजी भी डिस्कस करांगे। ठीक है, ग्रामर के जिन्ने क्वेश्चन होंगे व्याकरण के वो भी आप डिस्कस करांगे, सब कुछ मिक्स करके डिस्कस करांगे ताकि जी तुहाडी रिवीजन है ना वो सारे टॉपिक्स की बार बार होंदी जाए। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हर टॉपिक के रिलेटेड आप इस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट देखियो दे। जे तुसी मेरे चैनल ते नवे हो इनू सबसक्राइब कर लो, नाले क्लिक कर दो बैल आइकन ते, ताकि मेरे जिहड़ी भी वीडियो आवे तो नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल जाए। इदों इलावा जे मैं गल करा तुहाडे नाल जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस ने, ठीक है, मैथ्स की पैडागोजी पिछले सालों की जिहड़ी 10 सालों की कंप्लीट मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकी हाँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उहदा लिंक भी तुहानूं दे दांगी ते टैलीग्राम चैनल का लिंक भी इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुहानूं मिल जाएगा। उत्थे जिहड़ियां हैगियां ने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जिहड़ियां तुहाडीआं सीटेट दे नाल रिलेटेड है, उन्हां दे लिंक्स भी मैं उत्थे शेयर कर दूँगी। जे कोई PDF शेयर करने वालियां होणगियां तो वह भी उत्थे मैं तुहाडे नाल शेयर कर दांगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो के नाल ते स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन के नाल। से तुसीं देख सकते हो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते, भाषा सिक्ख्या पंजाबी विच अध्यापक नूं देखण सुनन दे सहायक साधन की वरतों की चोण किहड़े आधार ते करनी चाहिदी है? किहड़े आधार ते करनी चाहिदी है? देखण सुनन साधन का कोई विद्यक मुल होना चाहिए है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखण सुनन उपकरण पाठ दियां लोड़ां दे अनुकूल होवे, जिहड़े पाठ बच्चों ने पढ़ने हैं उन्हां दी लोड़ां दे अकॉर्डिंग भी तो होनियां चाहिए ने ना, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट की है, देखण सुनन साधन असली वस्तु की सच्ची ठीक ते असली बदल नूं पेश करे। तो ये सारे दे सारे ऑप्शनस की ने करैक्ट ने, तो ऑप्शन डी अपना की हो गया दा करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थियों दियां भाषा संबंधी त्रुटियां मतलब जिहड़ियां मिसटेक्स हुंदियां ने इनू दूर करन लई पंजाबी अध्यापन की किहड़ी उपचारी विधि की वरतों की जाती है? वो फिर हैगे ने उपरोक्त सारे ऑप्शन डी। आप देख लैंदे किहड़े किहड़े गुट उपचार विधि, व्यक्तिगत उपचार विधि एंड समूहिक उपचार विधि, यानी कि पर्सनल बच्चे नूं दस्सिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर वो जिहड़ा ग्रुप विच रह के काम करता वो चीज़ों भी महत्वता देनी चाहिए। सारी चीज़ां इंपॉर्टेंट ने, तो ऑप्शन डी अपना की है करैक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की सिक्ख्या के सहायक साधनों विचों जादू की लालटेन अते एपीडायस्कोप का आधुनिक रूप वाला साधन किहड़ा है? यह है ओवरहेड प्रोजैक्टर। ठीक है, जादू की लालटेन कहने आप इनू ओवरहेड प्रोजैक्टर हुंदा है, जिन्हों आप कंप्यूटर विच OHP भी लिखते हैं। जिहड़ा प्रोजैक्टर हुंदा है इत्थे इमेज बन जाती है स्क्रीन ते, बड़ी चीज़ां सानू नज़र आंदियां ने, कोई भी इमेजिज ने जो आप बोर्ड पर ड्रॉ करांगे तो छोटी चीज़ ड्रॉ होएगी, लेकिन जो आप पावर पॉइंट यूज़ करके प्रोजैक्टर के थ्रू आप टीच करते हैं तो क्लास च पिछे बैठे हुए बच्चों को भी बहुत चंगी तरह वो सारी चीज़ां नज़र आंदियां ने। तो ओवरहेड प्रोजैक्टर इस चीज़ वास्ते यूज़ होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, बच्चों को अखर रचना यानी कि लिखित विच अखर रचना सिखाउण लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी विधि सही है? वो सही है लिखे अखर उत्ते कलम चलाउणा। जिवें आपां कहने आ छोटे बच्चे ट्रेसिंग करते हैं ना, डॉट्स लगे हुंदे ने, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ट्रेसिंग करते हैं ताकि बच्चों की जिहड़ी हैंड राइटिंग है वो सही होवे ते अखरां दी जिहड़ी बनावट है वो बिल्कुल सही कर पान। ठीक है, दैन नैक्सट क्वेश्चन, जिहा दुध तेही बुध अखाण किहड़े अर्थां दा धारनी है? ये है माँ का सुभाਅ ते आदतां दा असर धीआं पुत्तां ते हुंदा। आपां कहने भी ये बच्चे दी इहो जिहियां आदतां ने, जवां माँ वर्गा होगा, जवां आपदे पिताश्री वर्गा होगा, है ना, तो वह की है जिहा दुध ते ही बुध। इस करके उदाहरण किहदे वास्ते, अखाण किहदे वास्ते है? ऑप्शन डी इहदा की है करैक्ट आंसर। अगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की व्यंजन धुनियां विच फटकवां व्यंजन किहड़ा है? वो हैगा ड़ाड़ा। दैन भाषा विच विचरण समर्था के आधार पर भाषाई धुनियां नूं किन्ने भागां विच वंडिया जाता है? इनू वंडिया जाता है 2 भागां विच। दैन इस गुरमुखी लिपि विच वरते जाते दुत अखरां की चोण करो। जिहड़े दुत अखर हुंदे ने गुरमुखी लिपि विच वो किहड़े हन?
ਹ ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ ਤੇ ਢੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਈੜੀ, ਈ, ਏ ਤੇ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੂਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਮਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਮਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਇਮਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਏਜੰਸੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ? ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ PSTET ਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ B.Ed ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਕੀ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਿਖਾਊਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਵੇਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ B ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ABC ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੇਵੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ CDP ਦੇ ਮੈਰਾਥਨਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। CDP ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਫੀਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ CDP ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਟ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਧਕ। ਅੱਧਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਆਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੈਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ ਤੇ ਪੱਬਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਟੈਂਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਫਸੋਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਮਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੱਕਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਮ। ਨੈਕਸਟ, ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਗੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮਜਾਤ ਭਾਸ਼ਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਭਾਸ਼ਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਿਕ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता भी 8वीं क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग करन वाला, ठीक है। यानी कि 8वीं क्लास जो बच्चा हैगा तुसीं समझ सकते हो कि वह अप्रोक्सीमेट 13 सालों का होएगा, ठीक है। 13 सालों का बच्चा होगा तो किहड़ा क्वेश्चन तुसीं उहनूं पुट करना चाहोगे जिहड़ा तुहानूं सब तो सही लगता है, वो तुसीं मैनूं कमेंट करके दस्सिओ। वधदे अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक दर्जे लई भाषा के अध्यापक के रूप विच तुसीं किस नूं वध महत्वता दिंदे हो। वह है वखरे संदर्भ विच पंजाबी भाषा के इस्तेमाल नूं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, पंजाबी भाषा सीखण सिखाउण दे संदर्भ विच किहड़ा कथन सही है। सीखण सिखाउणा पंजाबी भाषा नूं, ठीक है। पंजाबी भाषा का अमीर चौगिरदा भाषा सीखण विच मदद करता है। ऑप्शन डी की हो गई अपनी करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कविता नूं पढ़ाउंदे समय तुसीं किस नुक्ते ते सब तो ज़्यादा जोर दवोगे। वो है ठीक हाव भाव नाल कविता पाठ ते, ठीक है। क्योंकि हाव भाव नाल कविता की है एक्शनस के थ्रू दसनियां हुंदियां ने, बच्चों नूं सिखाणियां हुंदियां ने, ते हाव भाव कविता विच ठीक होने बहुत जरूरी हुंदे ने, ते उन्हां ते ही ज़्यादा आपां फोकस करदे हां, ज़्यादा उन्हां ते आपां कहने हां नुक्ते ते सब तो ज़्यादा जोर आपां दिंदे हां। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा अपने आप विच एक नेमबद्ध ढांचा है। भाषा के संदर्भ विच ये कथन है बिल्कुल सच, क्योंकि भाषा अपने आप विच एक नेमबद्ध ढांचा। आपां कहने हां कि आपां कोई भी लैंगुएज सीखना चाहते हैं, पहलां उहदी ग्रामर सीखांगे, उहदे रूल्स सीखांगे। नेमबद्ध की हुंदा है, कोई भी नियम जिहड़े बनाए जांदे ने, उहदे रूल्स बनाए जांदे ने, उहदे अंदर रह के ही आपां कोई भी लैंगुएज जिहड़ी है सीख सकदे हां, उहनूं बोल सकदे हां। व्याकरण पढ़ाउण दी किस विधि विच उदाहरण तो नेम वल जांदे हां। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल तो लैके आपां रूल वल जांदे हां, ठीक है। ये मैथड किहड़ा ये हैगा इंडक्टिव मैथड, यानी कि आगमन विधि, ठीक है। जे आपां कहिए कि किसी नेम तो उदाहरण वल जांदे हां, वो किहड़ी हुंदी है, वो हुंदी है तुहाडी निगमन विधि। बच्चों विच भाषा सीखण दी जन्मजात ही योग्यता हुंदी है। इस कथन का संदर्भ किस नाल है। इस कथन का संबंध है नोम चॉम्स्की नाल, क्योंकि नोम चॉम्स्की इंग्लिश पैडागोजी विच भी आपां देखिया, नोम चॉम्स्की है, स्टीफन क्रैशन है, इन्होंने थ्योरीज दित्तियां सी। नोम चॉम्स्की की कहंदे कि बच्चे की है इनबिल्ट उन्हां विच कैपेसिटी हुंदी है, ठीक है। इनबिल्ट कैपेसिटी हुंदी है कि वो किसी भी लैंगुएज नूं सीख सकन, ठीक है। अगे देखो, वाइगोस्की ने भाषा सीखण के संदर्भ में सब तो जोर किस ते दिता है, समाज से। आपां कहने एक तो दो थ्योरीज होंदियां ने, एक तो आपां कहने जीन पियाजे जिहड़ी ऑल टाइम फेवरेट है सब दी, है ना, कोई भी टैट का पेपर होवे, जीन पियाजे ते ले वाइगोस्की, ये दोनों की ने एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ने। लेकिन पियाजे की कहंदे ये सोसाइटी ते जोर नहीं दिंदे, फोकस किस नूं करदे आ, हैरीडिटी ते, ठीक है, जिहड़े जन्मजात बच्चे च फीचर्स हुंदे ने। लेकिन ਜਿਹੜੇ वाइगोस्की है वो कहते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट जरूर होंगे, लेकिन सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो डेवलपमेंट में, ठीक है। तो वाइगोस्की जिथे नाम आ जाए ना समझ लो, उत्थे सोसाइटी वर्ड आएगा ही आएगा, तो जिथे सोसाइटी वर्ड आ गया, समाज आ गया, उही तुहाडी करैक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हिंट्स ये गल्लां जरूर याद रखा करो, क्योंकि ये कुछ शॉर्टकट्स होंदे ने जिन्हां दे थ्रू तुसीं सही MCQ के आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो जी, भाषा की समावेशी जात यानी कि इनकलूसिव एजुकेशन विच ऑडियो वीडियो समग्री का प्रयोग करना चाहिए है, क्योंकि देखो समावेशी शिक्षा आपां जिहड़ी कहने आ, इनकलूसिव एजुकेशन कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, उहदे विच आपां ऑडियो भी यूज़ कर रहे हैं, वीडियो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इहदे विच प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस नाल बच्चों दीयां वखरियां वखरियां जरूरतां नूं पूरा किया जा सकता है। जिहड़े बच्चे देख नहीं सकते वो सुन सकते हैं, जिहड़े सुन नहीं सकते वो देख के सीख सकते हैं। इस करके सब बच्चों दीयां अपनी अपनी जरूरतां ने, जिसनूं इस विधि राही की है आपां पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी अपनी की है इत्थे करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो जी, राजीव की जमात विच एक बच्चा कदी कदी पंजाबी बोलते समय अपनी उड़िया बोली यानी कि उड़ीसा का रहने वाला होना, उड़िया बोली के शब्दों का प्रयोग करन लगता है, यानी कि जिहड़ी उहदी रीजनल लैंगुएज उहदी मातर भाषा है, ठीक है। राजीव नूं की करना चाहिए है, उड़िया शब्दों की थां पंजाबी शब्दां पंजाबी भाषा के शब्द प्रयोग करते हुए उसनूं दोहराए,
क्योंकि जिन्नी वारी आपां कहने बच्चा रिपीट करेगा उसकी उन्नी ज़्यादा रिवीजन होएगी, उस चीज़ की उन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी तो परफेक्ट हो जाएगा उस लैंग्वेज में। ठीक है, इस करके उन्होंने पंजाबी भाषा के शब्दों की ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारणा करनी चाहिए, यानी कि दोहराए जाने चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन देखो, पंजाबी भाषा बारे समझाते हुए तुसी सब तो वध महत्व किस नूं दवोगे? बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई अलंकारिक भाषा नूं, या फिर छंदां ते मुहावरियां अखाणां दे प्रयोगां नूं, या फिर बच्चों के सुभाਅ ते सहज भाषा प्रयोग नूं, या फिर व्याकरणिक रूप तो शुद्ध भाषा नूं। हुण देखो सब तो वध महत्व आपां किस नूं दवांगे कि बच्चों का सुभाਅ ते सहज भाषा प्रयोग किस तरह की है, बच्चे प्रैक्टिकली किद्दां बोल रहे हैं, आप वो चीज़ नूं ज़्यादा फोकस करांगे। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। अगला क्वेश्चन देखो, गुरमुखी लिपि विच पैर विच बिंदी वाले वरण किहड़ी भाषा नाल संबंधित रखते हैं? वो है फारसी शब्द। फारसी हुंदे जिहड़े गुरमुखी लिपि विच पैर विच बिंदी वाले वरण हुंदे ने। भाषा दी संचार प्रक्रिया दा अंग है बोल। अगला क्वेश्चन देखो, नासिकता दी धुनी प्रवर्ग है किहड़ी है? अखंडी। ए। अगे देखो क्वेश्चन अपना की है, व्याकरण दियां हेठ लिखियां परिभाषा विचों किहड़ी ठीक है? व्याकरण भाषा नूं ठीक तरह लिखना सिखाउण दी विधि है, या फिर व्याकरण भाषा के नियमां दा ज्ञान है जिस राही हर किस्म का संचार ठीक ढंग नाल करना सीखते हाँ। ये बिल्कुल सही इहदा आंसर है। नैक्सट देखो, विचार आत्मा की मूल आवाज़ है परंतु जदों इहो ही धुनी आत्मिक हो के बुल्लां उपर प्रगट हुंदा है तां इसनूं भाषा का नाम दिता जाता है। ये परिभाषा किस भाषा विज्ञानी द्वारा दी गई है? ये दी गई है प्लेटो ने गल कही है। दैन इस उच्चारण स्थान ते पक्ष तो जिहड़ियां धुनियां दे क्रमवार लक्षण किहड़े हन? ये है अपने कंठी अते तालवी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? विद्यार्थियों अंदरली हीन भावनावां नूं दूर करना, विद्यार्थियों विच प्रभावशाली बोलचाल का कौशल पैदा करना, स्वै प्रगटा की योग्यता पैदा करना। ये सारियां की है? पॉजिटिव गल्लां ने। तो यानी कि अपना करैक्ट आंसर की बनूगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन, लिंगुआफोन एक अजिहा यंत्र है जिस राही बच्चों नूं शुद्ध भाषा सुनाई जाती है। ठीक है, क्लासिस विच भी यूज़ किया जाता है, जो भी कोई लैंगुएज पढ़ानी होंगी है ना बच्चों को उदों लिंगुआफोन यूज़ करते हैं ताकि बच्चे उसनूं सुनन ते वो चीज़ नूं उचारना किवें है शुद्ध भाषा। ठीक है, वो बच्चे उस तो सुन के सीख सकते हैं। अगे देखो, भाषा सिक्ख्या बारे हेठ लिखे कथनां विचों किहड़ा ठीक है? वो अपना हैगा जी ऑप्शन डी, मात भाषा ठीक तरह नाल सीखण उपरंत ही कोई होर भाषा ठीक तरह नाल सीखी जा सकती है। पहला आपां नूं कोई नींव तां रखनी पऊगी ना, पहला आपां नूं एक लैंगुएज तां सीखनी पऊगी जिहदे बेसिस ते कोई तुहानूं एक्सप्लेन कर सके कि कोई होर लैंगुएज जिवें तुहानूं सिखाना चाहता है, पहला तुहानूं तुहाडी आपदी लैंगुएज विच सिखाऊगा। वो लैंगुएज किहड़ी है? मत भाषा, जिहड़ी तुहाडी मदर लैंगुएज है, रीजनल लैंगुएज आपां कहने आ, या फिर परिवार विच बोली जाने वाली जिहड़ी तुहाडी भाषा है पहला वो सीखनी जरूरी है ताकि दूजी लैंगुएज आपां सीख सकीए। ठीक है, अगला देखो, सिक्ख्या एक गतिशील क्रिया है इसलिए पाठक्रम का स्वरूप किहो जिहा होना चाहिए है? पाठक्रम का स्वरूप इस विच किहो जिहा होवे जिस विच जल्दी तब्दीली नाल सुधार हो सके। यानी कि पाठक्रम इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल आपां कहने आ कि स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि फिक्सड नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। हुण डेली कोई ना कोई नवी एनहांसमेंट होंदी रहिंदी है, नवी एडिशनस होंदे रहिंदे, तो वो की है इहदे विच जरूर तब्दील होने चाहिए। यानी कि आई नहीं भी 10 सालों तो इक्को ही किताब चल रही है तो वही चली जाऊगी, कुछ ना कुछ चेंजिस अपडेशनस जरूर होंदे रहने चाहिए ने। नैक्सट देखो, इधर लैफ्ट साइड ते दीर्घ पाठ योजना वड्डी हुंदी है सूखम पाठ योजना तो। ठीक है, नैक्सट इस भाषा सीखण दे सुभाविकता दे सिद्धांत का आधार की है?
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਿਰੁਕਤ ਕੋਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲਿਆਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ। ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਅਬ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ। ਦੈਨ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਨਿਦਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ CDP 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਜਿਹੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਸਨ, ਸਪੀਕ, ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਐਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ,
ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਸਤੂਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਸਤੂਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਤ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਸਤੂਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਕਹਾਣੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀ ਉੱਥੇ ਹੌਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਖਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, NCF 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਨਿਯਮੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਦੇਖੋ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਫਲ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਲੇਖਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੇਖਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ। ਲੇਖਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਵਰਡਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਟੈਗ ਵਰਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੀ NEPA ਜਾਂ NCF 2005 ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਓਨਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ D, A ਐਂਡ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ C ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ D। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ B ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗਦ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗਦ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਵ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ B ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ C ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹਾ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਦਾ ਜਟਿਲ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਗੋਸਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਲੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਕਦੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਲਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਈ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰੰਭਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਪਰਿਮਾਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਣਗੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ 10 ਆਪਣੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਸਵਰ ਨੇ 3। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਪਮਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਨਿੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢੋ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਡੀ, ਬੀ ਤੇ ਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ਚਰਜਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਨਾ, 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਜਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਆਮ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 7। ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 8। ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? 7। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਪੜਨਾਮ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਤਰਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਰਕਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ। ਤਰਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ MCQs ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੀਟੈਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ।